قطر میں اسرائیلی جارحیت، قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعظم کی دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اسرائیلی حملوں پر قطری قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ملاقات میں اسرائیلی جارحیت اور خطے میں امن کے قیام پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطر پر اسرائیلی حملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان اور الجزائر نے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ سعودی ولی عہد کی خطے میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا ہم برادر ملک قطر کے ساتھ ہیں، قطر کے ہر اقدام میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے لیے سب ممالک کو ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ کینیڈا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں اسرائیل کا قطر پر حملہ ناقابل برداشت ہے، اسرائیلی اقدام سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے قطر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کوشش کر رہا تھا، اس دوران حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 3 کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ اور خارج کے 19 دہشت گرد ہلاک بھارتی سپانسر دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے 9 اور 10 ستمبر کی رات کارروائیاں کی۔ ضلع محمد کے علاقے گلونوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک بھارتی سپانسر دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ امریکی تجزیہ کار چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ چارلی کرک کو یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ کرک کو گردن میں گولی لگی، جس کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، مگر جاں بر نہ ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چارلی کرک کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان، کہا چارلی کرک کی ہلاکت پر امریکی پرچم اتوار تک سرنگوں رہے گا۔ یہ امریکی تاریخ کا سیاہ وقت ہے۔ چارلی کرک کی جدوجہد آزادی، جدوجہد انصاف اور اظہار رائے کے لیے تھی۔ کرک جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیانیہ امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا، اب بند ہونا چاہیے۔ سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ ڈیموکریٹک رہنما کیملا ہیرس کی چارلی کرک کی ہلاکت کی مذمت، کہا چارلی پر حملہ ناقابل قبول ہے، امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ حکومت کی جو بھی اعلانات ہو، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں، اس میں ہماری مدد کریں، ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا، جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے، وہ دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، ہماری پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیلاب سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، قوم کا تعاون ضروری ہے، پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سکھر بیراج سے 11 لاکھ کیوسک پانی گزر چکا ہے، ہم نے تمام بندوں کو 6 فٹ اونچا کیا ہے۔ تیز بارش کے دوران عوام سڑکوں پر نہ نکلیں، اس وقت ہم ریسکیو اینڈ ریلیف کے مراحل میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، وزیر اعلیٰ کی نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن اور دیگر کابینہ ارکان بھی ہمراہ تھے۔ جلال پور پیروالا میں صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سیلاب متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی پریس کانفرنس، بولی سیلاب پر سیاست کرنا نامناسب ہے، ہماری کوتاہی ہو تو ضرور نشاندہی کریں۔ پنجاب آج شدید سیلابی صورتحال سے نبرد آزما ہے۔ سیلاب متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نجی بورڈز مالکان کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سیلابی ریلے پنجاب کے بعد سندھ میں تباہی پھیلانے لگے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند، ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 6,60,000 کیوسک ہو گیا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔
गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,12,000 क्यूसेक से बढ़ गई। नौशहर और फिरोज में भी दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। मनजट के करीब जमींदारी बंद टूट गया। गांव मर्दान चांडियों में पानी दाखिल, 15 से ज्यादा घरों में मकीन फंस कर रह गए। मुल्तान उच्च शरीफ गिलानी एक्सप्रेस वे में शिकाफ डाल दिया गया। गिलानी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला में खान बेला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। मुल्तान में दरियाए चनाब पर शेरशाह बंद पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी लोगों के घरों में दाखिल, मकानों में दरारें पड़ गईं। सैलाब के खतरे के बावजूद लोग अब भी घरों में मौजूद। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें दरिया बुर्द हो गईं। मिंजनाबाद के मुकाम पर भी सतलुज में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 67 मौजाजात, बस्तियां और राब्ता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद कमी। गड्ढा सिंह वाला के मकाम पर पानी का इखराज 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में 2 फीट कमी। पानी के इखराज में 1,20,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। रिहायशी इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। रेस्क्यू और जिले इंतजामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी। मजीद बारिश न होने पर पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। पानी की सूरत हाल मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। पीजीएमए पंजाब ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 4400 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,09,000 लोग मुतासिर हुए। 21,90,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरा इलाकों में 404 रिलीफ कैंप्स कायम। 15,81,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरा इलाकों में 488 मेडिकल कैंप्स, 421 वेटनरी कैंप्स फाल है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पंजाब के कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर मस्बत तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का 2 तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ पर जोर। अवामी राबतों और इल्मी तबादलों को अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की गुर्बत के खात्मे में उनके किरदार को सराहा। कहा, दोनों मुल्कों में मुश्तरका तारीख, सकाफती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। बांग्लादेशी मुशीर ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस और हुकूमत की जानिब से दौरे की दावत दी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज मनाई जा रही। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायदे आज़म का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। अजीम कायद ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नज़्मुल ऐन दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, बाबाए कौम की बेमिसाल क़यादत और सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कायदे आज़म ने इंतहाई नामसाद हालात में अपनी सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया। तकसीम के वक्त मुसलमानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। 1965 की जंग के दौरान जुरी जानबाजों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान सियालकोट महाज पर दुश्मन की फायरिंग से शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान को बाद शहादत
सितारे जुर्रत से नवाजा गया। मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी ने दुश्मन की पेशकदमी को रोककर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मेजर जियाउद्दीन अहमद अब्बासी दुश्मन की फायरिंग से शहीद। बहादुरी पर सितारे जुर्रत मिला। शहदा की कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हुरूफ से याद रखी जाएंगी। ढाका यूनिवर्सिटी इंतखाबात भारत के मनगढ़ंत प्रोपोगेंडे पर कारी ज़र्ब। बांग्लादेश में पाकिस्तान हामी जमात इस्लामी छात्रा शिबीर की शानदार कामयाबी। मारूफ बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो के मुताबिक इस्लामी छात्रा शिबीर ने ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर यूनाइटेड स्टूडेंट अलायंस के उम्मीदवार फातेह करार पाए। 15 साल शेख हसीना के दौर इक़्तिदार में इस्लामी छात्रा शिबीर के खुलेआम सरगर्मियों पर पाबंदी आई थी। भारत के लिए इंतखाबी नताइज एक सफारती और नजरियाती शिकस्त के मुतरादिफ हैं। चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा भारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल लासारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज। और आईसीसी की बैटर्स की नई टी20 रैंकिंग जारी। मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे तनज़्ज़ुली से 28वें नंबर पर चले गए। हसन नवाज 4 दर्जे तरक्की पर 35वें पोजीशन पर आ गए। सलमान आगा का 2 दर्जे तरक्की के बाद 57वां नंबर। बॉलर्स रैंकिंग में सुफियान मुकीम 7 दर्जे छलांग लगाकर 15वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह का 22, इब्रार अहमद का 28 और मोहम्मद नवाज के 30वां नंबर।